गॉड ब्लेस यू। आज मैं 10वीं श्रेणी चैप्टर 12 रे थिबा नरेंद्र विवेकानंद विषयटीर अभ्यास कार्य आरंभ करवा। ये थिला तुम कमेंटर वीडियो। 1 नंबर देह कौन अच्छी प्राणर अभाव प्राणहीन सेहीपरि कौन हेब लेखक कही कौन अच्छी ना तेजर अभाव कौन हेब तेजहीन, उद्यमर अभाव उद्यमहीन, आशार अभाव आशाहीन, उद्देश्यर अभाव उद्देश्यहीन। 2 नंबर कौन अच्छी ना निम्न शब्द गुड़िकर विपरीतार्थबोधक शब्द लेख। ताले जटिलर कौन हम सरल, सूक्ष्मर कौन हम स्थूल, द्रुतर मंथर, स्वार्थ परार्थ, आदर्श अनादर्श। वर्तमान 3 नंबर व्यासवाक्य सह समासर नाम लेख। कौन अच्छी अनभिज्ञ व्यासवाक्य कौन हम नाही अभिज्ञता जार कौ समास हम ना बहुब्रीहि समास। तापर कौन अच्छी अनासक्त व्यासवाक्य कौन हम ना नाही आसक्ति जार कौ समास ना बहुब्रीहि समास। निस्व नाही स्व जार कौ समास ना बहुब्रीहि समास। सहयात्री तार व्यासवाक्य कौन हम सहित यात्रा करे जे से कौ समास ना बहुब्रीहि समास। वर्तमान 4 नंबर गुणरे जी मुग्ध गुणमुग्ध सेहीपरि मुग्ध शेषे थाई 5टी शब्द गढ़ कही। ताले कौन लेखबा आमे ना शिल्पमुग्ध, कलामुग्ध, संगीतमुग्ध, सौजन्यमुग्ध, ज्ञानमुग्ध। वर्तमान 5 नंबर सूत्रपात आलोकपात भली पात जोग होइथिबा एही प्रसंगरु शब्द गुड़िक बाछि लेख। ताले कौन लेखिबा ना रेखापात। 6 नंबर विवेकयुक्त आनंद कौन है विवेकानंद सेहीपरि कौन हेब कही हृदयुक्त आनंद हृदानंद, नित्ययुक्त आनंद नित्यानंद, ब्रह्मयुक्त आनंद ब्रह्मानंद, परमयुक्त आनंद परमानंद। वर्तमान क्षुद्र उत्तरमूलक आरंभ करवा। 7 नंबर कौन अच्छी नरेन दुई पिता को हराइला कहबार कारण कौन। यार कारण होछि नरेन को गुरु श्री रामकृष्ण और पिता विश्वनाथ दत्त उभय मृत्यु घटिबा कथा को कहुछि। वर्तमान 8 नंबर महान कर्म किए संपादन करिथांती महान कर्म मनीष संपादन करिथांती। 9 नंबर नरेन को मनरे केउ व्याकुलता थिला बोली लेखक कहिसंती तांको मनरे निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू व्याकुलता थिला बोली लेखक कहिसंती। 10 नंबर समाधि रे बुड़ी न जीवा पाई श्री रामकृष्ण नरेन को काहींकी कहिथिले। नरेन गोटाए प्रकांड बटवृक्ष परी महान होई तांको छाईरे हजार हजार मनीष को आश्रय दियंतु बोली श्री रामकृष्ण चाहूथिले तेणु समाधि रे बुड़ी न जीवा पाई से नरेन को कहिथिले। 11 नंबर सन्यासीर केउ धर्म को विवेकानंद बाछि नेइथिले। तांकर ध्यान धारणा जोग समाधि और इहलोक विमुखता इत्यादि सन्यासीर धर्म को विवेकानंद बाछि नेइथिले। 12 नंबर जनता जनार्दन काहींकी अवहेलित अवस्था थिले। राजनैतिक छलनार शिकार हेबा फलरे जनता जनार्दन अवहेलित अवस्था थिले। 13 नंबर देख कौन अच्छी इह धाम त्याग पूर्वरु श्री रामकृष्णंकर शिष्य नरेन प्रति आदेश कौन थिला। ताले आदेश कौन थिला ना इह धाम त्याग पूर्वरु श्री रामकृष्णंकर शिष्य नरेन प्रति आदेश थिला जगतर कल्याण साधन करिवा। 14 नंबर शिष्य माने केउठी निजर क्षेत्र प्रस्तुत कले। बराह नगर ठारे श्री सुरेश चंद्र मित्रंकर गोटी पुराणा कठा घरे शिष्य माने निजर क्षेत्र प्रस्तुत कले। 15 नंबर देख स्वामी रामकृष्णानंद मठ छाड़ी बाहर को जाई नथिले काहींकी काहींकी जाई नथिले ना तीर्थयात्रा रे जाइथिबा सन्यासी मानक मध्यरु किए केतेबेले फेरिबो सही अपेक्षार रहिथिबारु स्वामी रामकृष्णानंद मठ छाड़ी बाहर को जाई नथिले। 16 नंबर प्रथम करी विवेकानंद केउठाकू यात्रा करथिले। प्रथम करी विवेकानंद हिमालय उद्देश्य यात्रा आरंभ करी बनारस अयोध्या वृंदावन आग्रा और लखनऊ प्रभृति तीर्थस्थान भ्रमण कले। 17 नंबर विवेकानंद भकरे रहुथिबार कारण कौन। दरिद्र लोकंकर दुख को अंगे निभाइबा पाई भकरे रहुथिले। 18 नंबर विवेकानंद उद्देश्यहीन भावरे पादरे चली चली भारत सारा बुलीथिले काहींकी। यार उत्तर हेब निजर कर्मपंथा स्थिर करिबा पाई देशटाकू भल भाबे तनखी नेबाकू तांकर
ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରତ ସାରା ବୁଲିଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଘଟଣାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମାର୍କସ୍ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ଥିଲା। 21 ନମ୍ବର ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ? ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ। 22 ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି। 23 ନମ୍ବର ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦରିଆ ପାରି ହୋଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଭାରତୀୟ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜହୀନ ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନ ସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ ନିମିତ୍ତ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ। ଏହି ଉଭୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧିକ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ତାହା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ନମ୍ବର ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଭୋକିଲା ... ହେଲା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟବତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ମଠ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ତେଜରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ରାଜା ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଦିନକ ପାଇଁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ନୀଚ ଜାତି ଭେଦ ଭୁଲି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କରୁଣା ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଓ ପ୍ରଣିଧାନ୍ୟ। 26 ନମ୍ବର ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଦରିଦ୍ର ... ବ୍ରତ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଭବ ପ୍ରାଣତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସାରା ଦେଶ ବୁଲି ନାନା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଯେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 27 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଣତି ଆଲୋଚନା କର କହିଛି। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ନାମ। ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପ ଦେବା ସହିତ ନିଜ ଲେଖନୀରେ ଯେଉଁ ଆବେଗାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ବଳିଷ୍ଠ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାନବୀୟ ଆବେଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ।
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଦେଶ ତାଙ୍କୁ ମାନବବାଦୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧିକାର କରି କହିଥିଲେ, ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବୁ ଏବଂ ତୋ ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ନ ହୋଇ ତୁ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଇଙ୍ଗିତାତ୍ମକ ଆଘାତରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପାଇଗଲେ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ତାଙ୍କର ଚେତନାର ପରିଧିକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ପୂର୍ବରୁ ନରେନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ, ତାକୁ ସେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର ଓ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଶର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ସେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେବାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ଭ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପରିଣତି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 28 ନମ୍ବର। କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଏକ ଆବେଗମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତଥା ସନ୍ଥ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର କେତୋଟି ଘଟଣାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଘଟଣାବଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଯେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂସ୍କାରକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ମନା ବୀର ପୁରୁଷ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଧାତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହିଁ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ହୋଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଣତା ଦେଲା। ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନରେନ ତାହା ହିଁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବ୍ରତ ସଂସ୍କାର ଅଭିମୁଖୀ ହେଲା। ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ଏହା ଅନୁଭବ କଲେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ବୁଭୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେବାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। 29 ନମ୍ବର। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ଏ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ବହୁମୁଖୀ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଜୀବନୀଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମହାନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ କିଭଳି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଦୃଢ଼ମନା ବୀର ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନରେନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି ଛାଡ଼ି ସେ ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମଷ୍ଟିର
ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ ନିମିତ୍ତ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ କଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ପଦବ୍ରଜରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଓ ନିଜ ଜାତି ଭେଦ ଭୁଲି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କରୁଣା ଗଭୀରତର ହେଲା। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ସେ ଯେତେ ସବୁ କଣ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଥିଲା। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର ଓ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ିବାରେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନ ତାଙ୍କୁ ଇପ୍ସିତ ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହିତ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।